எல்லோரும் இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் கூட सब जन इस परमेश्वर के पवित्र दिन में இந்த भी காலை வேளையிலே इस सुबह के समय में நாம் தேவனை நோக்கி இந்த வேளையிலே பார்ப்போம். हम परमेश्वर के और इस समय में देखने वाले हैं. தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर भला है. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है. அவர் மனிதர்கள் மேல் இரக்கம் காட்டுகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். वो मनुष्यों के ऊपर दया दिखाते हैं. அந்த தேவன் இந்த காலை வேளையிலே நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். उस परमेश्वर को इस सुबह के समय में हम आराधना करने वाले हैं. அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். उनकी महिमा करने वाले हैं. அவருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்தையும் செய்து முடிக்கிறது. उनका अनुग्रह हमारे जीवन में सब काम करती है. இந்த வேளையில எல்லோரும் நாம் ஒருமனப்பட்டு इस समय में हम सब जन एक मन होकर இந்த ஆன்லைன் இந்த ஆராதனையின் மூலம் इस ऑनलाइन के आराधना के द्वारा எல்லோரும் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். सभी जन परमेश्वर की ओर देखेंगे. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். हम आराधना करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान அவர் வானத்திலும் பூமியிலும் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன். वो आकाश और पृथ्वी में अद्भुत करते हैं. அவரை போல நன்மை செய்கிற யாரும் இந்த பூமியிலே இல்லை. उनके समान भलाई करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் கண்களால் காணக்கூடாத தேவன். हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் அவர் மறைவில் இருந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவன். पर वो हमारे जीवन को पूरा रीति से गुप्त में से देखते हैं. இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் நாம் ஒரு மனதோட இந்த வேளையிலே நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். इस परमेश्वर के दिन में भी हम एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे. எல்லோரும் முழு உள்ளத்தோடு நாம் தேவனை துதிக்க ஆரம்பிப்போம். सभी जन पूरे मन के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे. அவர் ஒருவருக்கே இந்த வேளையிலே நாம் மகிமையை செலுத்துவோம். सिर्फ उनको ही हम इस समय में महिमा करेंगे. அவர் பெரிய பெரிய காரியங்களை இந்த நாளிலும் செய்ய போகிறார். इस दिन भी महान काम करने वाले हैं. எல்லோரும் பயபக்தியோடு सभी जन भय और भक्ति தெய்வ के साथ சிந்தனையோடு परमेश्वर के सोच के साथ நாம் இந்த ஆன்லைன் ஆராதனையிலே நாம் கலந்து கொள்வோம். हम इस ऑनलाइन के आराधना में शामिल होंगे. आमीन आमीन. हालेलुया. परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे हम. प्रभु यीशु मसीह जो जय जयकार का योग्य है उस परमेश्वर की हम इस स्थान पर स्तुति करेंगे. वो है योग्य और वही परमेश्वर को हम महिमा करने के लिए इस जगह पर हम मौजूद हैं. हालेलुया. हम मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे. यीशु की जय 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 बोलो जय यीशु की जय 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 बोलो जय यीशु की जय 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 बोलो जय यीशु की जय. वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा. वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा. नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे यीशु की गुणगान करेंगे. आमीन. हालेलुया. इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. हम 100% जो आराधना हमारा परमेश्वर को देना चाहिए. भले हमको लगता होगा कि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसा लगता होगा कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं. हालेलुया. इस समय हम पूरे दिल से हम परमेश्वर को जो आराधना है वो हम देने वाले हैं. हालेलुया.
हम कहते आपसे हो हमारी महिमा परमेश्वर, हमारा जीवन पर परमेश्वर हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारा पिता है परमेश्वर, आप हमारा परमेश्वर है परमेश्वर, हमारे साथ ही रहते हो परमेश्वर, हमारे अंदर रहते हो परमेश्वर, हमारे बारे में जानते हो परमेश्वर, हमको मदद करने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हुआ ईरे हर एक का ज़रूरत को आप पूरा करने वाले हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த காலை வேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। இந்த வேளையில் உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். इस समय भी आपको आराधना करने के लिए आप दिए हुए समय के लिए धन्यवाद। உம்முடைய கிருபை எங்க வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்தையும் செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सब काम करती है। இந்த நாளிலும் நாம் இந்த வேளையில தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். इस दिन में भी, इस समय में हम परमेश्वर के वचन के ओर जाने वाले हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலும் இந்த நாள்ல இந்த செய்தியின் மூலம் தேவையான காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பீராக. पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से इस दिन भी जो भी चीज जरूरत है उन चीजों को सिखाओ। முழுவதும் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாங்கள் சார்ந்து கொள்கிறோம். पूरी रीति से पवित्र आत्मा के और हम लगे रहेंगे। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள यीशु நாமத்தினாலே मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से, ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இந்த நாளிலும் நாம் வேதத்திலிருந்து हम इस दिन में भी शास्त्र में से லூக்காஸ் 18ஆம் அதிகாரம் लूका 18वां अध्याय 1ஆம் வசனத்தை நாம் படித்து இந்த நாள்ல நாம் செய்தி பார்க்க போகிறோம். पहला वचन हम पढ़कर फिर आज के संदेश हम देखने वाले हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், यहाँ यीशु चेलों को देखकर कहते हैं சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து जो हम थकित न होना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। அவர்களுக்கு சீசர்களுக்கு அவர் ஒரு உவமையை சொல்லுகிறார். ऐसा चेलों को एक दृष्टांत कहते हैं। இந்த பூமியில ஒவ்வொரு பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனிதன் வாழ்க்கையிலும் इस पृथ्वी पर जन्म होने वाला हर एक मनुष्य के जीवन में சோர்ந்து போகிற अनेक காரியங்கள் வாழ்க்கையிலே கடந்து வருகிறது. जो हियाव छोड़ने जैसा कई सारा बात आती है। அதிலிருந்து நாம் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக चीजों से हम अपने आप को रक्षा करने के நாம் लिए எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் என்ன சொல்கிறார், இங்கே சீசர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है करके यहाँ यीशु चेलों को सिखाते हैं। இயேசுவிடம் சீசர்கள் வந்து கேட்ட காரியங்கள், यीशु के पास जो चेले आकर पूछा हुआ विषय, அங்கே எங்களுக்கு விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் என்று லூகாஸ் 17:5 கேட்கிறார்கள். हमारे विश्वास को बढ़ाओ करके लूका 17वां अध्याय के 5वें वचन में पूछते हैं। லூகாஸ் 11ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் लूका 11वां अध्याय के पहला वचन हम देखेंगे அங்கே तो யோவானுடைய சீசர்களுக்கு அவர் எப்படி ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதே போல எங்களுக்கு நீங்க ஜெபத்தை கற்றுத்தாருங்க என்று கேட்கிறார்கள். वहाँ जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो उनके चेलों को प्रार्थना सिखाए थे, वैसे ही यीशु के चेले भी यीशु से पूछे कि हमें भी आप प्रार्थना सिखाओ। அதே போல இயேசுவிடம் சீசர்கள் கேட்கிறார்கள், நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உம்மை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோமே, அதனால எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்கிறார்கள். वैसे ही चेले यीशु से पूछते हैं कि हम अपने सारी चीजों को छोड़कर आपका पीछा हम कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा। இப்படி अनेक காரியங்களை சீசர்கள் இயேசுவிடம் तो கேட்கிறார்கள். ऐसा कई सारे बातों को चेले लोग यीशु से पूछे, ஆனால் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று पर हियाव न छोड़ते हुए प्रार्थना करना है करके சீசர்கள் அவர்களிடம் கேட்கவில்லை. चेले लोग जो यीशु से नहीं இயேசு पूछे, அவர்களுக்கு சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று என்ன சொல்லுகிறார். पर यीशु खुद कहते हैं कि आप अपना हियाव न छोड़ो और प्रार्थना करते रहो। ஜெபம்
ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்தகார சக்திகளை அழிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. प्रार्थना एक मनुष्य के जीवन में रहने वाले सारे जो बुरे आत्मा को नष्ट करती है. ஒரு குடும்பத்திலே இருக்கிற அந்தகார வல்லமைகளை ஜெபம் அழிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. एक परिवार में रहने वाले सारे अंधकार से भरा हुआ जो शक्तियों को प्रार्थना वो जो उसे तोड़ती है. ஒரு குடும்பத்திலே ஜெப ஜீவியம் இருந்தால் अगर एक परिवार में प्रार्थना का जीवन रहेगा तो அவங்களுக்கு எவ்வளவு எந்த சோதனைகள் எது வந்தாலும் அது சின்ன ஒரு காரியம் போல தெரியும். उनके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा परीक्षा आया हो फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान है. ஆனால் ஜெபம் எந்த வீட்டிலே இல்லையோ पर जिस घर में प्रार्थना नहीं है அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்தால் उस घर में अगर कोई परीक्षा आएगा அது तो பெரிய பிரச்சனையை போல அது அந்த வீட்டாருக்கு தோன்றும். उस घर वाले को ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा संकट है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பொதுவாக இயேசு இங்கே சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சீசர்களிடம் சொல்லுகிறார். सामान्य तौर से यहाँ यीशु कहते हैं कि आप अपना हियाव न छोड़ो और हमेशा प्रार्थना करो करके यीशु चेले से कहते हैं. பொதுவாக மனுஷங்களுடைய ஒரு திங்கிங் என்னவென்றால் सामान्य तौर से मनुष्यों का सोच क्या ஒரு है, காரியம் நடக்கவில்லை, एक बात पूरा नहीं हुई, கேட்டது கிடைக்கவில்லை जो पूछे थे वो पूरा नहीं हुआ என்றால் உடனே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அதற்காக அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், மாறிவிடுகிறார்கள். ऐसा नहीं होगा तो उन लोग कुछ और रास्ता ढूंढने लगते हैं उसे छोड़कर. அவசரப்படுகிறவர்களா இருக்கிறார்கள். उन लोग जल्दबाज करते हैं. உடன் அந்த காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று அவங்க वो எதிர்பார்க்கிறார்கள். ये चाहते हैं कि तुरंत ये बात पूरा होना है. சீக்கிரமா அந்த காரியம் கேட்டது நடக்க வேண்டும். जो हम पूछे थे वो बात तुरंत पूरा होना है. அல்லாவிட்டால் அந்த விசுவாச நம்பிக்கையை மாற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள். नहीं तो वो विश्वास को उन लोग छोड़ देते இது हैं. மனிதர்களுக்குள்ள காணப்படுகிற ஒரு ये காரியம். मनुष्य के अंदर दिखाई देने वाला एक बात है. ஆனால் அந்த காரியத்துல கடவுள் மேல நம்பிக்கையாக கடைசி வரை நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக पर उस बात में अंत तक परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना है करके இங்கே இயேசு சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறார், சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய यहाँ வேண்டும். यीशु चेलों से कहते हैं कि अपना हियाव न छोड़ो और हमेशा प्रार्थना करते रहो. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப இயேசு இந்த காரியத்தை நீங்க பின்பற்ற வேண்டும், இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையிலே ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் என்றால் அது மிகவும் ஒரு முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது. तो अगर यीशु खुद कह रहे हैं कि ये बात को अगर पालन करना है तो ये बात बहुत मुख्य है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்பொழுது அங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார், அதற்கு ஒரு உவமை சொல்லுகிறார். तो इस बात के ऊपर यीशु यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं. ஒரு பட்டணத்துல ஒரு விதவை இருக்கிறாள். एक नगर में एक विधवा थी அங்கே ஒரு நியாயாதிபதியும் இருக்கிறார். और वहाँ एक न्यायी भी रहता அந்த था. நியாயாதிபதி தேவனுக்கும் பயப்படுகிறவன் கிடையாது, वो न्यायी परमेश्वर का भय नहीं मानता எந்த था மனுஷனையும் மதிக்கிறவனும் और கிடையாது. किसी भी मनुष्य का आदर नहीं करता இப்ப था. அந்த பட்டணத்துல ஒரு விதவை இருக்கிறாள். और उसी नगर में एक विधवा थी. இப்பொழுது அவள் போய் என்ன செய்கிறாள், அவளுடைய எதிராளிக்கு अब वो विधवा क्या जाती है, वो अपने जो विरोधी के पास जाकर இரண்டுருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில उन दोनों के बीच में रहने वाले समस्या में எங்களுக்கு நீங்க நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த நியாயாதிபதியிடம் சொல்லுகிறார். आप हमारे लिए न्याय करो करके उस न्यायी के पास बताती है. ஆனால் 4ஆம் வசனத்தை पर பார்த்தால் चौथा वचन हम देखते समय வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனம் இல்லாமல் இருந்தது. बहुत दिन तक उसका मन नहीं था. அவளுக்கு நியாயம் செய்வதற்காக उसके लिए न्याय करने के लिए வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன மனதில்லா இருந்தது. बहुत दिन तक उसका मन नहीं था. ஆனால் அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவன், वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था மனுஷனை மதிக்காதவனா இருந்தும் और मनुष्यों का आदर नहीं करता था. तो அங்கே 5ஆம் வசனத்தை படிப்போம். हम 5वां वचन पढ़ेंगे. तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அங்க 5ஆம் வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், यहाँ 5वां वचन में वो कहते हैं இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடினால், ये विधवा मुझे हमेशा सताती है इसलिए, இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடிக்கு, ये बार बार आकर मुझे नहीं सताने के लिए இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். मैं इसके लिए न्याय करूंगा करके वो मन में कहा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த விதவைக்கு அவன் நியாயம்
அதில் நியாயம் தீர்க்க ஏன் அவன் விரும்புகிறான்? तो विधवा के लिए न्याय करने के लिए वो क्यों चाहता था? எப்பொழுதும் அவ தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறாள். क्योंकि वो बार बार आकर हमेशा सताती थी. அடிக்கடி வந்து அவனை அலட்டுகிறாள். எப்போ அந்த பிரச்சனையை முடிப்பீங்கண்டு. बार बार आकर वो उन्हें परेशान करने लगी कि कभी मेरे लिए बात पूरा करके देंगे. எனவே அவளுக்குரிய நியாயத்தை நான் எப்படியாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவன் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொள்கிறான். इसलिए उसके लिए मैं कैसे तो न्याय करूंगा करके वो खुद से कहा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்பொழுது 6ஆம் வசனத்திலே अभी 6वें वचन में இப்போ கர்த்தர் அந்த சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், अब यीशु जो चेलों से कहते हैं, அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள். उस अधर्मी न्यायी जो कहा था उसे आप सोच कर देखो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த அநீதியுள்ள நியாயாதிபதி சொன்னதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். वो जो अधर्मी न्यायी जो कहा था उसे आप सोच कर देखो. அந்த 7-8 வசனத்தை वो படிப்போம். 7वां और 8वां वचन पढ़ेंगे. इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसके दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा. तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह यह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி அந்த 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 விதவைக்கு நியாயம் செய்ய அவன் ரெடி ஆகுகிறான். तो वो अधर्मी न्यायी वो विधवा के लिए न्याय करने के लिए तैयार அவள் हुआ. எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடினால் वो हमेशा सताती थी, परेशान करती थी. इसलिए அடிக்கடி வந்து அந்த பிரச்சனை எப்போ முடிச்சு வைப்பீங்கன்னு அவள் ஒவ்வொரு நேரமும் பின்னால போனபடினால் बार बार उनका पीछे हो ली थी कि मेरे लिए ये समस्या कभी आप पूरा करके देंगे. அந்த நியாயாதிபதி தொந்தரவு தாங்காம என்ன செய்கிறான்? அந்த காரியத்தை அவன் முடித்து வைக்க பார்க்கிறான். तो वो न्यायी जो उसे सह नहीं पाया और वो चाहता था कि मैं तुरंत इसका जो बात है वो पूरा करके दूंगा. அந்தபடியே वैसे ही தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய परमेश्वर जो उनके और जो रात और दिन पुकारते हैं, தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய விஷயத்தில் जो उनसे चुने हुए हैं उनके विषय में நீடிய பொறுமையா இருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ, वो धीरज से रहकर क्या उनका न्याय नहीं चुकाएगा? சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் वो तुरंत ही उनका न्याय என்று चुकाएगा. உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ऐसा मैं सच सच आपसे कहता हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के இன்னைக்கு लोगों, தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே आज परमेश्वर के बच्चों के जीवन में தேவனுக்கு ஏற்றபடி நான் மாற தயார் என்று விரும்புகிறார்கள். परमेश्वर जैसा चाहते हैं उसके अनुसार जीने के लिए तैयार तो होते हैं, ஆனால் पर நான் அதிகமான நேரங்களை என்னால தேவனுக்கு கொடுக்க முடியாது. पर मैं ज्यादा समय परमेश्वर के लिए नहीं दे सकता. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்க, நான் தேவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன். मैं तो चाहता हूँ कि परमेश्वर जैसा चाहते हैं उसके अनुसार मैं जीवन जीऊं, ஆனால் அதிக நேரம் நான் தேவனுக்கு நேரங்களை கொடுக்க எனக்கு முடியாது. पर मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा समय नहीं दे அப்படி पाऊंगा. அநேக கிறிஸ்தவங்க வாழ்க்கையில எண்ணம் ऐसा ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. कई सारे मसीहों के जीवन में सोच चलती है. அவர்களுக்கு இந்த வேத வசனம் 18ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், उनके लिए ये शास्त्र का वचन 18 अध्याय के पहला वचन, அதே போல அதுல 7ஆம் வசனம், वैसे ही 7वां वचन, இரண்டும் நாம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். அதாவது ஜெபம் செய்வதென்றாலே நேரம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. அப்போ அதை செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே வேத பகுதி நமக்கு சுட்டி ये காட்டுகிறது. दोनों वचन में लिखा गया है कि अपना हियाव नहीं छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதாவது ஒன்று நாம் ரெண்டு காரியம். ஒன்று, நாம் தேவனுக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு यानी दो बात है. पहला जो परमेश्वर जैसा चाहते हैं उसके अनुसार हम जीने के நாம் लिए தேவனுக்கு அதிகமான நேரங்களை கொடுத்தாதான் நம்மளால தேவனுக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்மளால் வாழ முடியும். हम अगर परमेश्वर के लिए ज्यादा समय देंगे तो ही हम परमेश्वर जैसा चाहते हैं उसके अनुसार जी सकते हैं. அதே போல நாம் அதிகமாக நேரங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கும் பொழுதுதான் நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு, அதாவது நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு நமக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். वैसे ही जब हम परमेश्वर के लिए ज्यादा समय देते हैं तभी जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जो चांसेस बढ़ती है. பாப்போம். அந்த பிலிப்பியர்ல அடிக்கடி நான் சொல்லுகிற ஒரு வசனம் உண்டு. 2:13 வசனத்தை பாருங்க. हम फिलिपियों 2 अध्याय के 13 वचन देखेंगे.
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது நம்முடைய முயற்சினால நம்முடைய உள்ளார்ந்த வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையாய் நம்மால் மாற்ற முடியாது. यानी हम अपने खुद के कोशिश से हम अपने आप को जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार हम बदल नहीं सकते அங்கே हैं। 13ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ 13 वचन कहती है, தேவன் என்ன செய்கிறார், தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने जो दया से भरा हुआ जो इच्छा के अनुसार விருப்பத்தையும் செய்கைகளையும் நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார். इच्छा और काम को वो हमारे अंदर वो बनाते हैं। அதற்காக 12ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उसके लिए 12 वचन में लिखा गया நமக்குள்ளே है, தேவனுடைய அந்த செயல்கள் விருப்பங்கள் அவர் எல்லாம் மாறுவதற்கு हमारे अंदर परमेश्वर का इच्छा और काम बदलने के लिए அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் அதற்காக நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. हम डरते और कांपते हुए उसके लिए प्रयास करो करके लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நம்ம தேவனுக்கு அதிகமான நேரங்களை கொடுக்கும் பொழுதுதான், तो जब हम परमेश्वर के लिए ज्यादा समय देंगे तब அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில உள்ளார்ந்த வாழ்க்கை தேவனுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையாக தேவனுக்கு விரும்புகிற வாழ்க்கையாக அது மாற்ற முடியும். तभी हम हमारे अंदर जीवन को जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार हम बदल सकते हैं। அதே போல மறு உலக வாழ்க்கைக்காகவும் நாம் செலக்ட் ஆக முடியும். वैसे ही जो हमारे अनंत काल जीवन हम जीने के लिए हम सेलेक्ट होंगे। நான் ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம், மார்க் 10ஆம் அதிகாரம். हम और एक वचन देखेंगे मरकुस 10वां अध्याय। அங்கே நாம் பார்ப்போம் மார்க் 10ல 47 48 அங்கே ஒரு மனிதனை பார்க்கலாம், அதை பாருங்க. वहाँ मरकुस 10वां अध्याय के 47 और 48 देखेंगे एक मनुष्य के बारे में। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, ஒரு பார்வை இல்லாத ஒரு மனுஷன், यहाँ एक अंधे मनुष्य, இயேசு அந்த பாதையிலே போகிற பொழுது यीशु जब उस मार्ग से जा रहे थे அதை तब கேள்விப்பட்டு उसे वो सुनकर அங்கே 47ஆம் வசனத்திலே 47 वचन में அந்த குருடன் நினைச்சுகிறான், நாசரேனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, वो अंधा जो नाज़री यीशु आ रहे हैं करके वो सुनकर, இயேசுவே தாவீதின் குமாரரே, तुरंत हे यीशु दाऊद की संतान எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். मुझ पर दया करो करके वो पुकारने लगा। இப்போ சீசர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பேசாதிருக்கும்படி என்ன செய்யறாங்க, அநேகர் வந்து அவனை அதட்டுகிறார்கள். अब चेले और कई सारे लोग उन्हें डांटने लगते हैं कि चुप रहो। எவ்வளவுதான் ஆனா அவங்க அதட்டினாலும் கூட चाहे वो कितना भी डांटे, அவன் இன்னும் என்ன செய்கிறான், தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று என்ன செய்கிறான், இன்னும் அதிகமாய் அவன் சத்தம் वो போடுகிறான். और भी ज्यादा चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அப்படி அவன் தொடர்ந்து அவன் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டபடினாலே तो वो लगातार यीशु के और पुकारने लगा, इसलिए அதனால என்ன ரிசல்ட் கிடைத்தது அவனுக்கு, जो उसके द्वारा उनके लिए क्या लाभ हुआ, அவன் பார்வை அடைந்தவனாக திரும்பி சென்றான். वो देख पाया। இயேசு அவனுக்கு என்ன செய்கிறார், பார்வை அளிக்கிறார். यीशु उनके लिए नजर दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के இப்போ लोगों, இந்த லாக்டவுன் நாட்கள்ல अब इस लॉकडाउन के दिनों में நான் நேற்றைய தினத்துல என்னுடைய நண்பன் போல நான் சந்திக்க சென்றேன். मैं कल के दिन भी मेरे जो मित्र जो पौल उन्हें देखने गया। அப்போ நிறைய எனக்கு வேண்டிய ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க, ஆட்கள் எங்கெங்கெல்லாமோ இருந்து வந்து அரிசி மற்ற சாக்கில் மற்ற பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க. जो लोग किधर कई सारी जगह से आकर यहाँ चावल और कई सारे जो रेशन की जो चीज वो ले जा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நான் போல்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னான், मैं पॉल उनसे जब बात कर रहा था तब उन्होंने कहा, யாருக்கு தேவை இருக்கிறதோ जिनके लिए जरूरत है அவங்க 4 நேரம் 5 நேரம் திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. उन लोग 4 बार और 5 बार उन लोग आते रहे। அப்போ இந்த பொருள் தேவை உள்ளவர்களுக்கு தான் மறுபடியும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. तो ये जो चीज है जिनके लिए जरूरत है उनको ही लगातार देना पड़ रहा है। அவங்க என்ன செய்றாங்க, அவங்க கவனிக்கிறாங்க, மறுபடியும் அவங்க வர்றாங்கன்னாக்கி அவங்க வீட்டில் தேவைகள் இருக்கிறது, அதனால தான் அவங்க மறுபடியும் வர்றாங்க. அப்போ தேவை இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க,
அடிக்கடி வரமாட்டாங்க. அப்போ தேவை உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த பொருள் என்ன செய்யணும், அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னான். तो उन लोग देखते हैं जिनके लिए ज़रूरत है उन लोग ही बार बार आते हैं, और जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन लोग बार बार नहीं आते हैं. तो ये जो सारी चीज़ है जिनके लिए ज़रूरत है उनके पास ही जाकर पहुंचना है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ சோர்ந்து போகாமல் எப்படி ஜெபம் எப்போதும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்பதை तो हियाव न छोड़ते हुए हमेशा प्रार्थना करना है करके நாம் வேதத்திலே ஒரு 3 இடத்திலே நாம் பார்க்க போகிறோம். हम शास्त्र में 3 जगह में देखने वाले हैं. முதலாவதாக पहला எசாயா 62 அதிகாரம், यशाया 42, அங்கே நாம் 62 பார்ப்போம் 6 வசனம் 7 வசனம். उसमें 6 और 7 देखेंगे. हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे. हे यहोवा को स्मरण करने वाले, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த பகுதியிலே इस बाग में அவர் எருசலேமை ஸ்திரப்படுத்தி वो यरूशलेम को स्थिर करके பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் पृथ्वी पर उसका प्रशंसा होने के लिए அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள் என்று இங்கே தேவன் சொல்லுகிறார். जो उसका पृथ्वी पर प्रशंसा होने तक उनके लिए कोई चैन न लगे करके यहाँ परमेश्वर அந்த कहते हैं. 6 வசனத்திலே 6 எருசலேமே हे यरूशलेम, உன் மதில்களின் மேல் तेरी शहरपनाह पर பகல் முழுதும் जो सुबह दिन भर ரா முழுவதும் और रात भर ஒரு காலம் மௌனமாயிராத ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறேன். जो कभी चुप नहीं बैठते हैं वैसे पहरुए को मैं बेचता हूँ. கர்த்தரை பிரஸ்தாவம் பண்ணுகிறவர்களே, हे परमेश्वर को प्रशंसा करने वाले, அதாவது நீங்கள் அமைதியா இருக்கக்கூடாது. आप लोग चुप न रहो. அவர் எருசலேமை ஸ்திரப்படுத்துகிற வரை, वो यरूशलेम को स्थिर करने तक, பூமியில் அதை புகழ்ச்சியாக மாற்றும் வரை पृथ्वी पर उसका प्रशंसा होने तक தேவனை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள், எப்பொழுதும் இரவும் பகலும் அவரை நோக்கி என்ன செய்யணும், நீங்க கூப்பிட வேண்டும் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर चयन करने के लिए कोई स्थान आप न दो, और उनसे आप रात और दिन भर दुआ करते அதுல रहो. இன்னொரு வசனம் இருக்கிறது, 62 1 வசனத்தையும் பாருங்க. 46 में पहला वचन भी हम देखेंगे. सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसके उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ क्या लिखा गया, சியோ நிமித்தமும் सियोन के निमित्त எருசலேமின் நிமித்தமும் और यरूशलेम के निमित्त நான் மௌனமா இராமலும் मैं चुप न रहूंगा, அதன் நீதி பிரகாசத்தை போலவும் उसका धार्मिकता प्रकाश के समान அதன் ரட்சிப்பு எரிகிற தீவெட்டியை போலவும் और उसका उदार जलती हुई मशाल के समान வெளிப்படும் மட்டும் அமராமலும் இருப்போம். दिखाई देने तक चुप न बैठेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, तो ये वचन क्या कहती है, சோர்ந்து போகாமல் என்ன செய்யணும், எப்பொழுதும் நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அங்கே சுட்டி காட்டுகிறது. हियाव न छोड़ते हुए हमेशा प्रार्थना करना है करके यहाँ लिखा गया இன்னும் है. இரண்டாவதாக நாம் இன்னொரு வேதத்திலே பார்ப்போம், சங்கீதம் 123. दूसरा हम शास्त्र में देखेंगे जो भजन संहिता 133 ஒன்னாம் 2ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். पहला और दूसरा वचन हम देखेंगे. हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ. देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, ये वचन क्या பாருங்க, कहती है, தாவீது अनेक இடங்கள்ல சங்கீதத்துல சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் செய்கிறதை குறித்து தாவீது ராஜா சொல்லி இருக்கிறார். दाऊद भजन संहिता में कई सारे स्थान में बोले हैं कि हम हियाव न छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करना இந்த है. பகுதியில் என்ன சொல்லுகிறார், इस भाग में भी वो क्या कहते हैं, பரலோகத்தில் வாசமாய் இருக்கிறவரே, हे स्वर्ग में विराजमान, உம்மிடத்தில் என் கண்களை ஏறெடுக்கிறோம். आपके और अपनी आंखें लगाते हैं. இதோ வேலைக்காரரின் கண்கள் देखो जैसे दासों की आंखें எஜமான்களின் கையை நோக்கி இருக்கிறது போலவும் अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है,
வேலைக்காரியுடைய और கண்கள் जैसे दासियों की आंखें எஜமாட்டியுடைய கைகளை நோக்கி இருக்கிறது போலவும் अपने स्वामिनी के हाथ की ओर जैसी लगी रहती है, எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் वैसे ही हमारे परमेश्वर यहोवा எங்களுக்கு இரக்கம் செய்யும் வரைக்கும் हम पर दया दिखाने तक எங்கள் கண்கள் அவரையே நோக்கி இருக்கிறது. हमारा आंखें उनके और लगी रहती है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவனால அதை செய்கிறது வர तो परमेश्वर उस बात को करने तक எங்களுடைய கண்கள் அவரையே நோக்கி இருக்கும், हमारे आंखें उनके और लगी रहेगी, அவரை நோக்கி ஜெபம் செய்து उनके கொண்டிருக்கும் और प्रार्थना करती रहेगी, என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கலாம். ऐसा कहते हुए हम देख सकते हैं। மூன்றாவதாக ஒரு பாயிண்ட், மூன்றாவதாக तीसरा, லூகாஸ் 15ஆம் அதிகாரத்திலே लूका 15वां अध्याय में 4ஆம் वचனத்தை நாம் பார்ப்போம். 4था वचन हम देखेंगे। तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर और उस खोई हुई को जो जब तक न मिल जाए खोजता न रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा, உங்களில் ஒரு மனுஷன் तुम में से एक मनुष्य 100 ஆடுகளை உடையவனாயிருந்து अगर उनके लिए 100 बेड़े हैं, அவைகளில் ஒன்று காணாமல் போனால் अगर उन बेड़ों में से अगर एक खो जाए 99 ஆடுகளையோ तो 99 बेड़े को வனாந்தரத்திலே விட்டு जंगल में छोड़कर காணாமல் போன ஆட்டை उस खोई हुई बेड़ को கண்டு பிடிக்கும் அளவும் जो मिलने तक, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, அதாவது அந்த ஒரு ஆடு காணாமல் போய்விட்டது, एक जो बेड़ है वो गुम गई, அந்த ஆடு கிடைக்கும் மட்டும் वो जो बेड़ मिलने तक அவன் தேடி திரியானோ, जैसा वो ढूंढता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன செய்கிறான், அவன் அந்த ஒரு ஆடு கிடைக்கிறது வரை அவன் என்ன செய்கிறான், எல்லா ஆடுகளையும் விட்டு விட்டு அதை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான். वो एक बेड़ मिलने तक वो अपने सारे बेड़ों को छोड़कर उस बेड़ को ढूंढते रहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சவுலுடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த ஒரு கழுதை காணாமல் போனதுனால அதை தேடி தேடி போய் கொண்டிருக்கும் போது அங்கே சாமுவேலிடம் அவன் போய் சேருகிறான். அப்பொழுது தேவன் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறதை பார்க்கலாம். देखो, शाऊल उनके जीवन में भी उनका जो एक गधा है वो गुम गया था और उसे ढूंढते ढूंढते वो शमूएल उनके पास पहुंचे और उसके बाद उनका जो राजा होने के लिए अभिषेक हुआ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के பாருங்க, लोगों, சீசர்கள் இயேசுவிடம் எங்களுக்கு எப்படி ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுத்தாரும் என்று கேட்டார்கள். जो चेले यीशु के पास पूछे कि कैसा प्रार्थना करना है करके हमें सिखाओ। ஆனால் இங்கே இயேசு சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் நீங்கள் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறாரு, அவர்களுக்கு ஒரு உவமையை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और यहाँ यीशु जो हियाव न छोड़ते हुए हमेशा प्रार्थना करो करके एक दृष्टांत बताते हुए हम देख सकते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के நாம் बच्चों, இயேசு கிறிஸ்துவிடம் நாம் விடாப்பிடியாக நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் हम பொழுது यीशु मसीह के पास जो लगातार हम पूछते रहेंगे तो நிச்சயமாக நாம் என்ன செய்கிறோம், அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம். निश्चय हम उनसे पाएंगे, ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவால எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியும். क्योंकि यीशु मसीह कोई भी बात हो वो कर सकते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த குருடனா இருந்தவன் தொடர்ந்து அவன் கூப்பிடாமல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு பார்வை இல்லாமல் தான் அவன் இருக்க முடியும். देखो, वो जो अंधा व्यक्ति अगर लगातार नहीं पुकारा होता तो वो हमेशा के लिए अंधा ही रहता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் தொடர்ந்து அவன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறான். तो वो लगातार परमेश्वर की ओर पुकारता அதே போல है। கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தியும் மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரத்துல அவளுடைய மகள் பிசாசு பிடித்தவளா இருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து அவளுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைப்பதற்காக இயேசுவானவர் அவளுடைய வார்த்தைகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் கூட, அவள் கேட்ட காரியத்துக்கு பதில் செய்யாமல் இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவள் என்ன செய்கிறாள், அவரை நோக்கி அவள் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறாள். देखो, कनान के एक स्त्री उनके जो बेटी को दुष्टात्मा पकड़ा था तो वो पर यीशु के पीछे हो लिए कि मेरे बेटी को आप छुटकारा दो करके उनके पीछे ही थे। यीशु तो इनकार किए, उनका बात नहीं माने, फिर भी वो लगातार यीशु को सताने लगे। उसकी वजह से यीशु उनका बात मानकर उनके बेटे को चंगा किए। அந்த மத்தேயு அதிகாரம் அந்த வசனத்தை என்ன படிங்க, 15ஆம் அதிகாரம் 22 28. हम उस वचन को भी देखेंगे जो मत्ती जो 15वां अध्याय के 28 22 के 28। 22। उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। 28। इस पर
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அந்த கானானை ஸ்திரீயுடைய மகள் கொடிய வேதனை, பிசாசினால கொடிய வேதனை பட்டு கொண்டிருக்கிறாள். देखो वो कनानी स्त्री की बेटी जो शैतान से बहुत वो सताव पा रही थी, ஆனால் அவளுடைய தாயானவள் வந்து தொடர்ந்து இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தும் இயேசு அதற்கு பதில் கொடுக்காமல் இருக்கிறார். उनका जो माँ है वो लगातार यीशु के पास चिल्ला रहे थे, फिर भी यीशु उनके लिए कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे. ஆனால் கடைசியாக என்ன செய்கிறார்? இயேசு என்ன செய்கிறார்? தொடர்ந்து அவள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தபடியினாலே पर यीशु अंत में क्या करते हैं, वो लगातार उन्हें पुकार रही थी, इसलिए 28 वசனத்திலே जो 28वां वचन இயேசு में அவளுக்கு பிரதியுத்தமாக, यीशु ने उनको उत्तर दिया, ஸ்திரியே உன் விசுவாசம் பெரிது, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा நீ है, விரும்புகிறபடியே ஆக கடவது என்றார். जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो. அந்நேரமே அவளுடைய மகள் வீட்டிலே ஆரோக்கியமானாள். और उसी घड़ी उनका जो बेटी है घर में चंगी हो गई. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ अनेक நேரங்கள்ல என்ன செய்கிறோம்? நமக்கு ஒரு காரியம் கிடைக்கவில்லை என்கிறது, அதாவது பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, கிடைக்கவில்லை என்று நடக்கையில்லை என்று என்ன செய்கிறோம்? நம்ம அந்த காரியத்தை நாம் விட்டு விடுகிறோம் கேட்கிறதை. तो कई सारे समय अगर हमारे लिए कुछ बात पूरा होना है और उसको हम पूछ रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो हम थकित हो जाते हैं और उस बात को पूछना छोड़ देते हैं, அல்லாவிட்டால் வேற வழியில நாம் முயற்சி செய்ய या ஆரம்பிக்கிறோம். हम कोई और रास्ता देखते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனா இந்த நாள்ல தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் पर என்னவென்றால், आज के दिन परमेश्वर हमें सिखाने वाला पाठ क्या ஒருவேளை है? நாம் கேட்கிற காரியம் நடக்காமல் இருக்கிறது, अगर हम जो पूछ रहे हैं वो बात पूरी நாம் नहीं हो கேட்ட रही காரியம் है, இன்னும் கிடைக்காமல் हम இருக்கிறது, जो पूछे हैं वो अब तक हमें नहीं मिली, ஆனாலும் நாம் சோர்ந்து போகாமல் தொடர்ந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். फिर भी हम अपना हियाव को नहीं छोड़ना है और लगातार हम प्रार्थना में लगे रहना है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் சகல அதிகாரம் உடையவராய் இருக்கிறார். तो यीशु मसीह है, उनके पास सारा अधिकार है, எனவே நிச்சயமாய் அவரால் நமக்கு எந்த காரியத்தையும் கொடுக்க முடியும். इसलिए निश्चय चाहे कोई भी बात हो उस बात को वो हमारे लिए कर सकते எனவே हैं. நாம் சோர்ந்து போகாமல் நாம் எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க इसलिए வேண்டும். हम अपना हियाव न छोड़ते हुए हम हमेशा प्रार्थना करना है. அங்கே சங்கீதத்துல கூட அங்கே சங்கீதக்காரன் वहाँ சொல்லுகிறான், भजन संहिता में भी जो भजन संहिता वाला कहता தேவனை है, யார் உண்மையாய் கூப்பிடுகிறார்களோ जो परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं அவர்கள் அருகிலே இருக்கிறாராம் தேவன். उनके नजदीक में परमेश्वर रहते हैं. உண்மையாய் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் जो भी सच्चाई से पुकारते हैं उन हर एक जनों கர்த்தர் அவர்கள் சமீபமாய் இருக்கிறார் हर என்று एक जनों के எழுதப்பட்டிருக்கிறது. नजदीक परमेश्वर रहते हैं करके लिखा गया है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा गया है, தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், जो अपने और पुकारने वाले हर एक जनों के ऊपर, உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற जो யாவருக்கும் सच्चाई से अपने और पुकारने वाले हर एक जो கர்த்தர் जनों சமீபமாய் के இருக்கிறார். पास, हर एक जनों के पास परमेश्वर उनके समीप रहते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ அந்த அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி கூட அவளுடைய தொந்தரவு தாங்காம என்ன செய்கிறா? அவளுக்கு நீதி செய்கிறாள். जो वो अधर्मी न्यायी भी जो वो स्त्री परेशान कर रही थी उसके वजह से वो उनके लिए न्याय करने के लिए तैयार हो गए. அப்படி இருக்கும்போது தேவனை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிற அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய காரியத்தில் அவர் நிச்சயமாய் நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரா என்று அங்கே तो எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अगर ऐसा है तो अगर जो लोग रात और दिन भर जो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं और उन लोग परमेश्वर से चुने हुए हैं तो क्या उन लोग के लिए परमेश्वर उत्तर नहीं देंगे? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிச்சயமாய் அவர் அதற்கு பதில் கொடுப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. निश्चय उनके लिए परमेश्वर उत्तर देंगे करके लिखा गया அன்பான है. தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के இந்த लोगों, உலகத்துல நமக்கு ரெண்டு காரியம் முக்கியம். इस पृथ्वी पर हमारे लिए दो चीज बहुत महत्व है. இந்த உலக வாழ்க்கையில தேவன் எதிர்பார்க்கிறபடி நாம் வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டும், அது ஒன்று முக்கியம். पहला तो ये है कि इस दुनिया के जीवन में जैसा परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार हम जीना है. இரண்டாவது, இந்த உலக வாழ்க்கையை முடிக்கும் போது நாம் பரலோக ராஜ்யம், அதாவது நித்திய ஜீவனை நாம் எப்படியாவது நாம் சென்றடைய வேண்டும், அது முக்கியம். और दूसरा ये है कि जब इस पृथ्वी के जीवन को हम खत्म करेंगे तब हम अंत में उस अनंतकाल जीवन को कैसा तो पाना है. எனவே தான் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் செபிக்கும்படியாக அவர் என்ன செய்கிறார்? சீசர்களிடம்
அவர் போதிக்கிறார். इसलिए यहाँ यीशु अपने चेलों को सिखाते हैं कि अपना हिया को कभी न छोड़ो और हमेशा प्रार्थना में लगे இந்த रहो। வேளையிலும் நாம் எல்லோரும் கண்களை மூடி इस समय में भी हम सभी जन अपने आंखों को बंद இந்த करके கர்த்தருடைய நாளில इस परमेश्वर का दिन में கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். परमेश्वर का आशीष को हम पाने वाले हैं। கர்த்தர் ஆவியா இருக்கிறார். परमेश्वर आत्मा है। ஆவியானவர் யாருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே கடந்து செல்லுகிறாரோ, पवित्र आत्मा जिनके जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, யாருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் யாருடைய வாழ்க்கையிலே கூட இருக்கிறாரோ, जिनके जीवन के साथ वो रहते हैं, அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து அற்புதங்கள் நடந்து उस கொண்டிருக்கும். मनुष्य के जीवन में लगातार अद्भुत होती தொடர்ந்து रहती है, அதிசயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும். लगातार चमत्कार होती रहेगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த குருடன் தொடர்ந்து கூப்பிட்டபடினால அவனுக்கு அந்த நாள்ல அவனுக்கு பார்வையடைய வாய்ப்பு கிடைத்தது. देखो वो अंधा लगातार पुकार रहा था, इसलिए उस दिन में उसको नजर मिला। அந்த கானானிய ஸ்திரீ தொடர்ந்து இயேசுவை கூப்பிட்டு கொண்டே சத்தம் போட்டபடினாலே वो कनानी स्त्री लगातार यीशु को पुकार रही थी और चिल्ला रही थी, इसलिए பிசாசு பிடிக்கப்பட்ட அவளுடைய மகளுக்கு சுகம் கிடைத்தது. उनका बेटी जिनको शैतान पकड़ा था उससे उन्हें छुटकारा मिला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் இந்த வேளையிலே தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். सभी जन इस समय में परमेश्वर के और प्रार्थना அவரை करेंगे। உண்மையாய் நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது उनको आप सच्चाई से पुकारते அவர் समय நிச்சயமாய் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனையை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு वो வருவார். निश्चय आपके जीवन में रहने वाले समस्याओं के लिए एक अंत இந்த लाएंगे। வேளையில இயேசுடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்காக நான் इस வருகிறேன். समय में भी यीशु के नाम से मैं आपके लिए இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் ऑनलाइन के द्वारा इस जो प्रोग्राम में शामिल हुए हर एक இதுவரை இயேசுவை குறித்து தெரியாதவர்களா இருந்தாலும் अगर अब तक अगर यीशु को नहीं जाने हैं तो भी இந்த நாள்ல கேட்ட இந்த செய்தியை நீங்கள் உங்க உள்ளத்திலே நீங்கள் நம்புவீர்கள் என்றால், अगर इस दिन में कहा हुआ इस संदेश को अगर आप अपने मन में विश्वास करेंगे உண்மையாய் तो விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், अगर आप सच्चाई से उसका विश्वास करेंगे நீங்கள் तो எதை கேட்டாலும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். चाहे आप उनसे कुछ भी मांगे आप पाएंगे। சோர்ந்து போகாமல் அவரை நாம் எப்பொழுதும் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க हम வேண்டும். अपना हियाव नहीं छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना ஒருவேளை है। நீங்க கேட்கிறதற்கு பதில் நாளைக்கு தான் கிடைக்கும். हो सकता है आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब कल ही मिलेगा। அப்ப நீங்க நாளைக்கும் ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் அந்த ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். तो आप कल भी प्रार्थना करेंगे तो ही उसका जो उत्तर आपको मिल நீங்க पाएगा। சோர்ந்து போய் இன்னைக்கு அந்த ஜெபத்தை ஏன் பண்ணணும் இனி வேண்டாம் அப்படினு நீங்க நிறுத்தி விட்டால், आप अपना हियाव को छोड़कर आज ही ये प्रार्थना नहीं चाहिए करके छोड़ देंगे நாளைக்கு तो பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடும். कल मिलने वाला आशीष आपको नहीं मिल पाएगा। இயேசு கிறிஸ்து அவர் உலக இரட்சகராய் இருக்கிறார். यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है। உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷங்களுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் சிலுவையிலே பலியாக்கி இருக்கிறார். दुनिया के सारे मनुष्यों के लिए यीशु जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान அவரை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள், அடக்கம் செய்தார்கள். उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें गाड़ा गया। மூன்றாம் நாள் தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுப்பி और இருக்கிறார். तीसरा दिन परमेश्वर ने मरे हुए में से उन्हें जी उठाए। உயிர்த்த இயேசு இன்னைக்கும் அவர் ஆவியானவராய் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். जिलाए हुए यीशु आज के दिन भी आत्मा के रूप में अद्भुत कर रहे हैं। இந்த நாள்ல அவரை நாம் கண்களால் பார்க்க முடியாது. इस दिन भी हम अपने आंखों से तो उन्हें नहीं देख सकते ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற கஷ்டங்கள், கண்ணீர்கள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், என்னென்ன நோய்கள்ல நம்ம இன்னும் அதிலிருந்து மீள முடியாம இருக்கிறோமோ எல்லாம் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். पर हमारे जीवन में रहने वाले दुख, तकलीफ, संकट और जो भी बीमारियां हैं जिससे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं उसे वो देख रहे हैं। ஹல்லேலூயா. அவரை நாம் உண்மையாய் கூப்பிடும் பொழுது उन्हें हम सच्चाई से पुकारते அவர் समय நிச்சயமாய் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் वो இருக்கிறார். निश्चय हमारे लिए मदद करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से இந்த ஆன்லைன் பிரேயர்ல யார் யார் கலந்து கொள்ளுகிறீர்களோ ऑनलाइन के प्रार्थना में जो भी शामिल ஒவ்வொருவர் हुए हैं மேலும் हर एक जनों के ऊपर அவருடைய கரம் வைக்கப்படுகிறது. उनका हाथ है, அவருடைய வல்லமை இந்த வேளையில இறங்கி வருகிறது. उनका सामर्थ्य उतर रहा है। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से நீங்கள் விடுதலை ஆகிறீர்கள். आप छुटकारा पा रहे हैं। अंधकार கிரியையிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆகிறீர்கள். अंधकार के सारे कामों से आप छुटकारा पा நோய்களிலிருந்து रहे நீங்கள் हैं। விடுதலை ஆகிறீர்கள். बीमारियों से आप छुटकारा पा रहे हैं। காய்ச்சல், கொரோனா வியாதிகளிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆகிறீர்கள். जो बीमारी और भी जो कोरोना अगर आपको है तो उससे आप छुटकारा पा रहे हैं। தெய்வ சமூகத்தில் இந்த வேளையிலே ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख में लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से। आमीन. आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।
यीशु मसीह का पवित्र लहू की जय। हालेलुया। हालेलुया।